الحمد لله الذي ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه ما يريد منهم من رزق وما يريد أن يطعموه لأنه هو الرزاق ذو القوة المتين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إذا انغلقت علينا أبواب هذا المسجد وانسدت جميع منافذه ووقف بيننا وبين الأبواب المغلقة رجال أقوياء أشداء ونادوا بأعلى صوت: لن يخرج منكم اليوم أحد إلا إذا أجاب على الأسئلة العشرة الآتية من مسائل الصلاة الكثيرة. السؤال الأول: ماذا تفعل إذا نسيت الإقامة وتذكرتها بعد تكبيرة الإحرام؟ السؤال الثاني: كيف تفعل إذا نسيت دعاء الاستفتاح للصلاة؟ السؤال الثالث: ما حكم من نسي الفاتحة وتذكرها في الركوع؟ السؤال الرابع: بعد الفاتحة نسيت السورة وتذكرتها في الركوع، هل ترجع إليها؟ السؤال الخامس: من قام من ركعتين ناسيا التشهد، هل يرجع أو يواصل؟ السؤال السادس: ماذا يفعل من شك في كمال صلاته؟ السؤال السابع: كيف يصنع من أسر في صلاة المغرب؟ السؤال الثامن: كيف يفعل من جهر في صلاة الظهر؟ السؤال التاسع: من سلم بعد ركعتين في صلاة العشاء، هل زاد في صلاته أو نقص؟ وماذا يفعل؟ السؤال العاشر: ما حكم من زاد السورة في الركعتين الأخيرتين؟ أكرر الأسئلة. السؤال الأول: ماذا تفعل إذا نسيت الإقامة وتذكرتها بعد تكبيرة الإحرام؟ السؤال الثاني: كيف تفعل إذا نسيت دعاء الاستفتاح للصلاة؟ السؤال الثالث: ما حكم من نسي الفاتحة وتذكرها في الركوع؟ السؤال الرابع: بعد الفاتحة نسيت السورة وتذكرتها في الركوع، هل ترجع إليها؟ السؤال الخامس: من قام من ركعتين ناسيا التشهد، هل يرجع أو يواصل؟ السؤال السادس: ماذا يفعل من شك في كمال صلاته؟ السؤال السابع: كيف يصنع من أسر في صلاة المغرب؟ السؤال الثامن: كيف يفعل من جهر في صلاة الظهر؟ السؤال التاسع: من سلم بعد ركعتين في صلاة العشاء، هل زاد في صلاته أو نقص؟ وماذا يفعل؟ السؤال العاشر: ما حكم من زاد السورة في الركعتين الأخيرتين؟ والآن ليسأل كل منا نفسه: كم من هذه الأسئلة سيستطيع الإجابة عليه؟ هل يستطيع الجواب على 5 فقط من 10؟ وكم منا سيخرج من المسجد؟ وكم منا سيبقى؟ هذا مثال فقط لنتنبه به في الدنيا، لأنه بلا شك سيقع يوم القيامة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. عباد الله، سنسأل عن صلاتنا أمام الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا.
أيها المؤمنون، قبل الإجابة على أسئلة المثال الذي ضربناه، ينبغي أن نعلم أن في الفقه الإسلامي في باب الصلاة فصلا يسمى بسجود السهو، أي أن المسلم إذا نسي في صلاته يجبره بالسجود، ولكن ليس في كل النسيان يسجد، لأن من أعمال الصلاة ما لا ينجبر إلا بالإتيان به، ومنه ما ينجبر بالسجود، ومنه ما إذا سجد له المسلم قد تبطل صلاته. فأعمال الصلاة إما فرائض وإما سنن وإما فضائل. الفرائض لا تنجبر بسجود السهو، لأن سجود السهو أخف منها فلا تنجبر إلا بالإتيان بها. وأما السنن فإذا نسي إحداها المسلم لا يأتي بها، وإنما تنجبر بسجود السهو. وأما الفضائل فلا يؤتى بها إذا نسيها المسلم، ولا تجبر بسجود السهو، وصلاته صحيحة، وإذا تعمد وسجد قبل السلام بطلت صلاته. ثم لنتساءل، كم منا يعرف فرائض الصلاة وسننها وفضائلها؟ النسيان في الصلاة 4 أنواع: الزيادة والنقصان، والزيادة والنقصان معا، والشك في الزيادة أو في النقصان. يسجد المسلم سجدتين بعد السلام إذا زاد في صلاته، وقبل السلام إذا نقص، وقبل السلام كذلك عند الزيادة والنقصان معا. وإذا شك في النقصان يأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام، وإذا شك في الزيادة سجد بعد السلام. إخوتي في الله، نجيب على الأسئلة 10. إذا تذكرت الإقامة بعد تكبيرة الإحرام فإنك تواصل الصلاة ولا سجود عليك. ولذا إذا كبر الإمام قبل الإقامة لم تقم الصلاة، وكبر الإمام تكبيرة الإحرام لا تسبح له، والصلاة صحيحة. الثانية، إذا نسيت دعاء الاستفتاح للصلاة تواصل صلاتك ولا تسجد لا قبليا ولا بعديا. السؤال الثالث، إذا تذكرت الفاتحة وأنت في الركوع ترجع قائما وتقرأ الفاتحة وترجع على السورة ثم ترقى وتسجد بعد السلام. السؤال الذي بعدها، إذا تذكرت السورة في الركوع فلا ترجع إليها وتسجد قبل السلام. السؤال الذي يلي، إذا قمت بعد ركعتين ناسيا التشهد تنظر، إذا فارقت الأرض بركبتيك ويديك فلا تجلس، تواصل صلاتك وتسجد قبل السلام. وإذا لم تفارق الأرض تجلس ولا شيء عليك. إذا شككت في كمال صلاتك، هل أنت في الركعة الثالثة أو الرابعة من العشاء مثلا، تعمل بالثالثة وتأتي بالرابعة وتسجد بعد السلام. إذا أسررت في الركعة الأولى من المغرب مثلا وتذكرت في الركوع تواصل صلاتك وتسجد قبل السلام. إذا جهرت في الركعة الأولى من الظهر تسجد بعد السلام. إذا سلمت بعد الركعتين من العشاء فإنك زدت في الصلاة السلام فتسجد بعد السلام. إذا زدت في الركعتين الأخيرتين سهوا فلا شيء عليك. عباد الله، إننا نشرح هذه المسائل وغيرها شرحا مفصلا كل أيام الأحد بين العشاءين، فندعو الإخوة إلى المشاركة في جلستنا أو المتابعة عبر يوتيوب وواتساب. Louange à Allah qui n'a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent. Il ne cherche pas d'eux une subsistance et il ne cherche pas d'eux qu'ils le nourrissent. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force inébranlable. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la résurrection. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Fidèle serviteur d'Allah,
Si aujourd'hui, étant dans la mosquée, les portes sont fermées sur nous, également toutes les issues, et qu'il y a des hommes forts, puissants, qui sont arrêtés devant les portes, qui disent en haute voix, personne d'entre vous aujourd'hui ne sortira tant qu'il ne répondra pas aux 10 questions. Les 10 questions concernant la prière, il y en a beaucoup, mais seulement 10. La première question, avant de faire la prière, tu as fait déjà le takbiratul ihram, Allahu Akbar. C'est en ce moment que tu t'es rappelé que tu n'as pas fait al-iqama, le petit appel à la prière. Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu. Tu as oublié l'iqama. Tu as déjà fait le takbir. Qu'est-ce que tu dois faire? La deuxième question, quand on finit de faire le takbiratul ihram, Allahu Akbar, il y a une doua qu'on dit. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa tabaraka asmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayr. Tu as oublié cette doua et tu as commencé directement avec la Fatiha. Qu'est-ce que tu dois faire? La troisième question, tu as commencé ta prière, Allahu Akbar, tu as oublié la Fatiha, tu as commencé directement Qul huwa Allah. Après tu es allé dans le ruku, tu t'es rappelé que tu n'as pas lu la Fatiha. Comment est-ce que tu dois faire? La quatrième question, tu as bel et bien lu la Fatiha, seulement que tu as oublié d'ajouter la sourate et tu es allé dans le ruku. Est-ce que tu dois laisser le ruku revenir ou bien tu dois continuer? La cinquième question, tu es dans une prière de 3 ou 4 rakats. Après 2 rakats, tu dois t'asseoir pour faire la tahiyya. Tu as oublié, tu t'es levé. Qu'est-ce que tu dois faire? La sixième question, quelqu'un qui doute, tu doutes, est-ce que ta prière est complète ou elle n'est pas complète? Comment est-ce que tu vas faire? La septième question, tu es dans la prière de Maghrib, la prière de 18h. On doit lire en haute voix. Toi, tu as oublié, tu as lu en voix basse. Tu t'es rappelé dans le recours. Comment est-ce que tu vas faire? La huitième question, tu es dans la prière de jour, 13h. On doit lire en voix basse. Toi, tu as oublié, tu as lu en haute voix. Tu t'es rappelé dans le recours. Comment est-ce que tu dois faire? La neuvième question, tu es dans la prière de Isha, la prière de 19h. Tu as fait 2 rakats, tu as fait Tahiya. Tu pensais que tu étais à la fin. Tu as fait Assalamu alaikum. Tu t'es rappelé que tu n'as pas encore fini. Il reste encore 2 rakats. Comment est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu as diminué la prière ou bien tu as ajouté? La 10e question, tu as oublié dans la prière de Maghrib, la dernière rakat, tu as ajouté surat dessus. Ou bien la prière de Isha, les 2 dernières rakats, 3e, 4e, on doit lire Fatiha seulement. Toi, tu as ajouté une surat. Comment est-ce que tu dois faire? Je reprends les questions. C'est très important. La première question, on doit faire al-iqam avant de faire la prière. Tu as oublié. Ou bien nous sommes ensemble. Le muezzin même a oublié. L'imam a déjà fait Allahu Akbar. Comment on doit faire? La deuxième question, la doua de l'ouverture de la prière, tu l'as oublié. La troisième question, tu as oublié la Fatiha. Tu es déjà dans le ruku. Comment tu vas t'y prendre? Quatrième question, tu as oublié la sourate, pas la Fatiha. Tu as déjà lu la Fatiha, mais tu as oublié la sourate. Tu es déjà dans le ruku. Comment est-ce que tu dois faire? La cinquième question, tu as oublié at-tahiyyatullah du milieu. Tu t'es déjà levé. Comment tu dois faire? La sixième question, tu doutes, est-ce que ta prière est complète ou pas? La septième question, tu as oublié d'élever la voix là où on doit baisser la voix. La huitième question, tu as oublié d'élever là où on doit baisser. La neuvième question, dans la prière de Isha, par exemple, tu as fait le salam au milieu. Il te reste 2 rakats d'abord, encore. La 10e question, tu as lu la sourate ajoutée à la Fatiha dans les 2 derniers rakats. Maintenant, chacun d'entre nous doit se poser la question. Est-ce que je vais pouvoir répondre aux 10 questions? Deuxièmement, parmi les 10, ne serait-ce que 5, est-ce que je pourrais répondre? Dans cette mosquée, si on nous posait cette question, combien parmi nous pourront sortir? Combien vont rester? Ça, c'est seulement un exemple que nous avons donné pour qu'on se rappelle
dans ce monde d'abord. Mais wallahi, le jour de la résurrection, on va nous interroger concernant la prière. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la première chose au sujet de laquelle l'homme sera interrogé le jour de la résurrection, c'est la prière. Si elle a été bien faite, il a gagné. On regarde maintenant les autres actions. Si elle a été mal faite, il a déjà fait l'échec. On ne regarde même plus les autres actions. Quelqu'un, tu ne peux pas répondre à ces 10 questions. Est-ce que tu es sûr que tu peux faire bien ta prière? Est-ce que ce n'est pas la prière en commun, la prière en jama qui nous aide beaucoup? Si chacun devait prier seul, combien d'heures on allait enregistrer? Chers frères musulmans, wallahi, nous serons interrogés au sujet de la prière devant Allah. Ce jour-là, vous serez exposés et rien de vous ne sera caché. Personne ne va se cacher et rien d'entre nous, parmi nos actions, ne seront cachés. Et que ce jour-là, on amènera l'enfer. Ce jour-là, l'homme se rappellera. Mais à quoi lui servira de se souvenir? Oh, vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Surveillés par des gens rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur commande. Le jour où l'esprit, l'ange Gabriel et les gens se dresseront en rang, les anges vont se dresser en rang. Nul ne saura parler, même les gens auront peur ce jour-là, ils ne pourront pas parler. Sauf celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission et qu'il dira la vérité. Chers croyants, avant de répondre à ces 10 questions, on va répondre Inch'Allah. Mais avant de pouvoir répondre, il faut d'abord connaître, il faut savoir d'abord que dans la jurisprudence musulmane, dans le chapitre de la prière, il y a un sujet accordé à l'oubli dans la prière. Lorsque tu pries et que tu as oublié quelque chose, comment réparer? Ce qui veut dire que le musulman, lorsque tu as oublié quelque chose dans la prière, tu dois réparer avec 2 prosternations, 2 sujoud. Mais ce n'est pas tous les oublis qu'on répare par 2 prosternations. Car parmi les actes de la prière, il y en a qu'on ne peut pas réparer. Il faut forcément faire ce que tu as oublié. Il y en a qu'on peut réparer par la prosternation. Il y en a quand tu oublies, on ne répare même pas. Dans la prière, les actes sont subdivisés en 3 parties. Il y a les actes obligatoires, les actes surrogatoires et les actes méritoires. Quand tu oublies un acte obligatoire dans la prière, tel que la Fatiha, tel que le ruku, tel que le sujoud, il n'y a pas lieu de réparer. On ne peut pas parler même de réparation. C'est-à-dire les 2 sujoud qu'on fait sont faibles devant l'acte que tu as oublié. La Fatiha est plus lourde que la prosternation de l'oubli. Le ruku également, le sujoud. Les actes surrogatoires, quand tu oublies un de ces actes-là, on peut réparer par 2 sujoud. Et le 3e groupe des actes de la prière, ce sont les actes méritoires. C'est des actes qui ne nécessitent même pas réparation. Ça n'a même pas besoin de réparation. Si tu t'entêtes même à réparer une prière dans laquelle tu as oublié un acte méritoire, ta prière même peut se gaspiller. La question qu'on doit se poser, combien parmi nous peuvent faire la différence entre les actes obligatoires, les actes surrogatoires et les actes méritoires? Combien parmi nous connaissent cela? C'est-à-dire, si l'un de nous est dans la prière, il a oublié un acte. Avant de réparer l'acte, tu dois savoir, est-ce que c'est un acte obligatoire, c'est un acte surrogatoire, un acte méritoire? Combien parmi nous-mêmes connaissent cela? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal-aqibatu lil-muttaqin. Wa la udwana illa ala al-zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyyu salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Fidèle serviteur d'Allah. L'oubli dans la prière est de 4 types. Quand on oublie et on ajoute quelque chose à la prière. Ou bien on a oublié, on a diminué quelque chose. 2. 3. Dans une même prière, on a ajouté, on a diminué. 4. On doute. Est-ce que j'ai fait tel acte ou je n'ai pas fait? Est-ce que la prière est complète ou pas? Donc la règle dit que quand tu oublies et que tu as ajouté quelque chose à la prière, tu répares cet oubli par 2 prosternations, mais après le salam. Tu as oublié, tu as ajouté. Maghrib c'est 3 rakats, toi tu as fait 4 rakats. Ou bien tu as fait 2 rukus dans une même prière. Ou bien tu as fait 3 sujoud dans une rakat. Tu as ajouté quelque chose par oubli. Tu dois réparer. Comment? Tu continues ta prière. Arrivé à la fin, quand tu t'assois, tu fais at-tahiyyatu lillah. Après Allahumma salli. Après Allahumma inni a'udhuka min azab jahannam. Tu dois faire assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu fais effectivement le salam. Après le salam, tu fais Allahu Akbar. Tu fais 2 prosternations. Tu t'assois, tu fais tahiyya, tu fais assalamu alaikum. L'oubli est réparé. Ça, c'est quand tu as ajouté. Celui qui a diminué quelque chose de la prière, il doit réparer ce manquement par 2 prosternations, mais avant le salam. Sans oublier qu'il y a des actes, quand tu as oublié, tu as diminué, on ne peut pas réparer par 2 sujoud. Il faut forcément refaire l'acte que tu as oublié. La 3e chose, quand dans une même prière, tu as diminué, par exemple, tu pries Maghrib, dans la première rakat, tu as lu la Fatiha, tu as oublié Surat. Tu as manqué. Mais dans même Maghrib encore, tu as fait 4 rakats. Tu as diminué, tu as ajouté. Tu fais une seule réparation et ça suffit pour les 2. Mais quelle? Tu fais les 2 prosternations avant de faire salam et ça suffit pour les 2 oublis. Quand tu doutes, est-ce que ma prière, c'est 3 rakats ou c'est 4 rakats que j'ai fait? Tu es en train de douter entre 3 et 4. Tu considères comme c'est 3. Il ne faut jamais considérer 4. Tu considères 3. Donc tu fais 4e. Ensuite, après le salam, tu fais 2 prosternations pour réparer. Voici la règle. Mais avec ces 4 règles-là, il y a tellement de détails que si tu n'as pas suivi les leçons de la jurisprudence, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, revenons maintenant aux 10 questions que nous avons posées. Si nous avons pensé, est-ce que parmi les 10, je peux répondre à combien? Si tu as répondu, maintenant tu vas savoir si c'est juste ta réponse ou pas. La première question, quand on a oublié l'iqama et qu'on a déjà fait le takbiratul ihram, Allahu Akbar, on est dans la Fatiha, on continue la prière. On ne coupe pas la prière, on n'interrompt pas la prière à cause de l'iqama. On est dans une mosquée, l'imam est venu, dans la précipitation, il a fait le takbir, Allahu Akbar, on n'a pas fait l'iqama. Vous n'avez pas le droit de dire Subhanallah. On garde le silence comme ça, la prière a déjà commencé, on continue, et arrivé à la fin, l'imam fait assalamu alaikum, il n'y a pas lieu de réparer. Parce que l'iqama c'est un acte surrogatoire de la prière, mais hors de la prière, ce n'est pas dans la prière. On ne va pas couper la prière à cause de l'iqama. On ne répare pas aussi. Que tu sois seul, qu'on soit en jama. La deuxième question, doit de l'ouverture de la prière. Subhanakallahumma wa bihamdik. Combien parmi nous connaissent? Sans oublier que chez les Malikites, ils ne lisent même pas. Donc, et ils ont les règles à part. Quand tu fais le takbir Allahu Akbar, tu devais dire Subhanakallahumma, tu as oublié, tu as commencé la Fatiha, continue ta prière. Après, arrivé à la fin, tu ne répares pas. Car cette doigt-là, c'est un acte méritoire. Son degré ne vaut même pas l'acte surrogatoire, à plus forte raison l'acte obligatoire. Ça ne nécessite même pas réparation. C'est pourquoi, parmi nous, tu vas voir des gens, ils vont suivre des imams. Est-ce que l'imam il fait doigt ou il fait l'histoire ou il ne fait pas?
Même chez toi-même, quand on doit faire droit l'istifta, ce n'est même pas obligatoire, ce n'est pas surrogatoire. Et quand l'imam ne fait pas, c'est un sujet de débat. Oubliant que chez les malikites, ils ne lisent même pas. Après Allah, c'est automatiquement la Fatiha. Celui qui a oublié la Fatiha, il est dans le rukou. Il est en train de dire Subhana Rabbil Azim. En ce moment, il s'est rappelé qu'il n'a pas lu la Fatiha. Automatiquement, il se lève du rukou. Il s'arrête. Il lit la Fatiha. Il ajoute la surah avant d'aller dans le rukou. L'acte oublié, tu l'as fait. Mais comme tu étais dans le rukou c'est ajouté à la prière. Donc tu dois réparer par 2 sujuds après le salam. Quelqu'un, il est dans le rukou. Il a oublié la sourate, pas la Fatiha. Il est dans le rukou, il sait que j'ai lu la Fatiha, mais j'ai oublié de lire Kul Huwallah par exemple. Il est dans le rukou. Est-ce qu'il fait même chose comme la Fatiha? Non, non, non. Il continue sa prière. Car la sourate qu'on lit, ajoutée à la Fatiha, est un acte surrogatoire, mais la Fatiha est obligatoire. Le rukou est obligatoire. On n'interrompt pas un acte obligatoire à cause d'un acte surrogatoire. Tu continues ta prière. Arrivé à la fin, tu fais 2 prosternations avant de faire salam et c'est réparé. Celui qui a oublié At-Tahiyatullah du milieu, il fait Maghrib, 3 rakats, il a fait 2 rakats, il doit s'asseoir, il a oublié, il s'est levé. Comment il doit faire? D'abord, il y a un détail. Il faut regarder. Est-ce qu'en te levant, les mains et les genoux ont quitté la terre ou pas? Lorsque les paumes et les genoux ont déjà quitté la terre, tu continues. Tu ne t'assois plus. Arrivé à la prière, à la fin, tu répares par 2 prosternations avant de faire salam. Mais si en te levant, tu t'es rappelé, les paumes sont toujours en bas, ou bien les genoux, tu t'assois et il n'y a pas lieu de réparer. La prière est bonne. Quelqu'un qui doute, est-ce que la prière est complète? Je suis dans 3 rakats ou bien 4 rakats. Tu considères comme c'est 3 rakats. Tu fais la 4e rakat, tu fais 2 sujuds après le salam. Quelqu'un, dans la prière de Maghrib, dans la première rakat par exemple, il a lu la Fatiha Surat en voix basse, pourtant il doit lire en haute voix. Il s'est rappelé dans le rukou, il continue sa prière. Arrivé à la fin, il fait 2 sujuds avant de faire salam. Quelqu'un, dans la prière de Zuhr, il a oublié, il a lu dans la première rakat Fatiha Surat en haute voix. Quand il a fait le rukou, il s'est rappelé. Il continue sa prière. À la fin, il fait 2 prosternations après. Quand tu as oublié de lever la voix, tu as fait en voix basse, pourtant tu devais lever, tu as ajouté. Tu devais lever, tu as diminué. Tu as fait en voix basse, tu as diminué. Tu devais faire en voix basse, tu as élevé, tu as ajouté. Quand tu pries, Zuhr ou bien Asr ou bien Maghrib, tu as fait 2 rakats, tu as fait salam alaikum. Tu t'es rappelé. Tu n'as pas diminué la prière, tu as ajouté. Parce que la prière, dans la prière, les paroles sont comptées, les actes sont comptés. Il n'y a qu'un seul salam à la fin. Toi, tu as fait un salam au milieu, tu as ajouté, tu n'as pas diminué. Donc, tu dois faire 2 prosternations après salam pour réparer. Quelqu'un, il a oublié, on doit lire seulement Fatiha dans la 3e et 4e rakat. Lui, il a ajouté surat. Il n'y a pas lieu de réparer, c'est bon. Ta prière est bonne. Fidèle serviteur d'Allah. Chaque dimanche, nous expliquons ces questions-là ici, à la mosquée, entre Maghrib et Isha. Nous demandons aux frères de venir participer avec nous. C'est ta religion. La prière, tu seras interrogé au sujet de cela le jour de la résurrection. Ceux qui sont loin ne peuvent pas venir participer, même à travers YouTube, à travers WhatsApp. Vous pouvez suivre Kalam dans la bonne compréhension et la mise en pratique. Alhamdulillah, tandobe alaï. Masamim. Ama jina ni adamadenw dan fo k'ale kelen pe de bato a t'a ɲini o fɛ k'o ka gɛrɛsɛgɛ a tɛ dumuni ɲinina o fɛ sabu masa in yɛrɛ le ye gɛrɛsɛgɛ masa ye fanga sabatini tigi mais sira k'a fɔ tigi wɛrɛ tɛ m'a fɔ ala kelen de jɔɲɔgɔn t'a la ka sira k'a fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jɔn de a ka cilen de ala ma nɛma kɛlɛ a ka kisi kɛ ka baraka kɛ ni nabi ɲuman ba in kan n'a somɔgɔ n'a jɛɲɔgɔn ani mɔgɔ mɔgɔ bɛn'o labato fo ka taa se alikiyama ma. Alu mɔgɔ min b'aw limana ala ma a ye siran ala ɲɛ siranya jati la a kana sɔn ka sa fiyewu fo y'a sɔrɔ a y'a yɛrɛ koro ala ye balima silamɛw ala ka jɔnw ni min misiri in da datugula an dara sisan k'a bɔda bɛɛ lajɛlen datugu cɛ dafaniw kumabaw fangatigiw o lɔni bɛ da nin bɛɛ la ko bi mɔgɔ si tɛna bɔ yan mɔgɔ si tɛ bɔ misiri kɔnɔ
ɲininkali tan bɛ n'i ma jaabi ɲininkali tan seli bonda la ka sɔrɔ seli bonda ɲininkaliw ka ca mais tan dɔrɔn ɲininkali fɔlɔfɔlɔ ni ɲinana iqama kɔ ka seli lɔ Allahu akbar Allahu akbar i ɲinana kɔ i ko Allahu akbar ka ban tuma min i hakili jigila i b'a kɛ di ɲininkali filanan duwawu dɔ de bɛ a bɛ kalan i kɛlen kɔfɛ ka Allahu akbar fɔlɔ fɔ sani i bɛ fatiha kalan duwawu dɔ bɛ yen ko seli dayɛlɛnna duwawu mɔgɔ min n'a ɲinana kɔ a kan ka kɛ di ɲininkali sabanan mɔgɔ min ɲinana fatiha kɔ a hakili jigila ruku la a tigi b'a kɛ di ɲininkali naaninan mɔgɔ min ɲinana sura kɔ min bɛ kalan ka fara fatiha kan a hakili jigila ruku la ɲininkali lorunan mɔgɔ min raka fila kɔfɛ a tun kan ka sigi ka tayya kɛ a ɲinana ka wuli a b'a kɛ di a wɔɔrɔnan mɔgɔ min sigani de n ka seli dafara wa walima ma dafa a tigi b'a kɛ di a wolonfilanan mɔgɔ min a bɛ fitiri seli la raka fɔlɔ la a kan ka kan bɔ ale ɲinana ka kan jigin mɔgɔ min a bɛ seli fana seli la a ti kan ka kan jigin ale ɲinana ka kan bɔ mɔgɔ min a bɛ saga fo seli la raka fila kɔfɛ a ka salamu alaikum bila salamu alaikum seli ma dafa o raka naani de fila kɔfɛ ale ka salamu bila a ka salamu min bila a ka dɔ bɔ seli la wa a ka dɔ de fara kan ɲininkali laban mɔgɔ min ɲinana ka sura kalan ka fara fatiha kan raka sabanan walima naaninan a tigi b'a kɛ di balima silamɛw an ye ɲɔgɔn ɲininka an y'an yɛrɛ ɲininka nin tan in kɔnɔ est ce que ne bɛ se ka nin tan bɛɛ jaabi wa i yɛrɛ ɲininka ten est ce que tan in kɔnɔ lɔɔriw yɛrɛ dama i bɛ se ka jaabi wa an y'an yɛrɛ ɲininka mɔgɔ joli de bɛna se ka bɔ da in fɛ joli de bɛna to misiri kɔnɔ nin ye misaliya dɔrɔn de ye ka diya ma dunuya kɔnɔ an ka lakunu k'an ka diinɛ ɲɛɲini n'o tɛ walahi alikiyama an bɛ ɲininka seli ka koɲa la an tigɛ ala ɲɛkɔrɔ sabu ala kira ko alayhi salatu wasalam fɛn fɔlɔ min ni jɔn bɛna ɲininka la alikiyama o ye seli nin ye n'a ɲɛna a kisi la baara tɔw bɛ sɔrɔ ka filɛ ni seli ma ɲɛ walahi a bɔnna baara tɔw yɛrɛ tɛ filɛ tugun balima silamɛw an ka ɲininka ala ɲɛkɔrɔ lo min an bɛɛ bɛ ta ka yira ala la ala b'an bɛɛ sɛgɛsɛgɛ mɔgɔ si tɛ se ka dogo kiyama an ka baara si tɛ dogo la lo min jahanama bɛ sɛnsɛn ka na ka fofo ka na nin lo in na i ɲɛ la ni jahanama kan i hakili bɛ jigin i ka kɛta bɛɛ kɔ ɲuman n'a juguman nka hakili jigi tɛ nafa kɛ olu in na ala ko a ma kuranna kɔnɔ aw min ko aw limana ala ma a y'a yɛrɛ kun tanga a y'a somɔgɔw tanga ka bɔ tasuma ma tasuma min a don fɛn min b'a ɲaga o ye adamaden ni farakuru ye mɛlɛkɛw de bɛ yen min ka gɛlɛn o yɛrɛ yakoya ne o tɛ ala kotala fɛn foyi la a ye ɲamara min na n'ala fana ko ɲamara min na o b'a kɛ a ɲale ma lo min jibirila bɛ na lɔ mɛlɛkɛ tɔw bɛɛ bɛ lɔ safa la mɛlɛkɛw n'u ka fanga n'u ka bonya mɔgɔ si tɛ se ka kuma fo n'ala ye jɛn di min ma wa a bɛ sababakan yɛrɛ de fana fɔ muminiw sani an bɛ nin ɲininkali nin jaabi an kan ka lɔn fɔlɔ an ka silamɛya diinɛ kɔnɔna la a kalan kɔnɔna la bonda dɔw bɛ yen seli kɔnɔna la n'a bɛ wele ko sujudu sahwi seli kɔnɔ ɲinan a dilan ni sujudu ye o kɔrɔ ko n'i bɛ seli kɔnɔna ni ɲinana i kan ka ɲinɛ in dilan ni sujudu fila kɛ nin ye nka ɲinan bɛɛ de tɛ sujudu bɛ kɛ dɛ sabu seli baara dɔw bɛ n'i ɲinana kɔ f'i ye segin ka kɛ de dɔw bɛ n'i ɲinana kɔ sujudu fila b'a wasa dɔw bɛ n'i ɲinana kɔ i yɛrɛ tɛ sujudu kɛ n'i tugula ka sujudu kɛ a bɛ se k'i ka seli tiɲɛ seli baaraw bɛ tilan ka taa tilayɔrɔ saba fardaw sunnaw mustahabu n'i ɲinana farda kɔ fatiha ɲɔgɔn si ruku ɲɔgɔn si sujudu ɲɔgɔn si ko laban na i bɛna sujudu fila kɛ sujudu fila ka dɔgɔ a ma nin ye farda ye sujudu fila ye sunna le a tɛ se ka ɲɛnabɔ n'i ɲinana sunna kɔ sujudu fila bɛ se k'ale ɲɛnabɔ n'i ɲinana mustahabu kɔ i tɛ sujudu fila kɛ i tɛ foyi kɛ i ka seli yɛrɛ ka ɲi n'i tugula ka sujudu kɛ a bɛ se k'i ka seli tiɲɛ an y'an yɛrɛ ɲininka sisan anw cɛ ma mɔgɔ joli de bɛ seli fardaw lɔ joli bɛ seli sunna lɔ joli bɛ seli mustahabu lɔ joli seli kɔnɔ ɲinan bɛ suguya naani i ɲinana ka dɔ fara kan i ɲinana ka dɔ bɔ a la seli kelen kɔnɔ i ka dɔ fara kan ka tila ka dɔ bɔ a la seli min na i bɛ siga siga la est ce que a dafala walima a ma dafa n'i ka dɔ fara seli min kan i bɛ sujudu fila kɛ salamu kɔfɛ misali bolo ma magrib fitiri ye raka saba i bɛ ka kɛ naani i nana se tayya la i bɛ tayya kɛ i bɛ salamu bila i b'a fɔ Allahu akbar i bɛ sujudu fila kɛ i bɛ sigi ka tayya kɛ ka salamu bila
ladina seli min ni ɲinana ka dɔ bɔ a la nka i ka min bɔ a la farida tɛ sunna le musabu yɛrɛ fana tɛ i b'ale ladina ni sujuru 2 ye ka kɔn i bɛ salamu bila seli min na i ɲinana ka dɔ bɔ a la i ɲinana ka dɔ fara kan i n'a fɔ fitiri raka fɔlɔ la i ma sura kalan ka lafaca kan o fitiri kelen i ɲinana ka kɛ raka 4 i bɛ kelen dɔrɔn pele ka b'a wasa i bɛ kabila salamu kɛ sujuru 2 ka kɔn ka salamu kɛ seli min n'i bɛ siga la dɔ farala kan walima dɔ bɔra la a fɔ i kɔnɔ ko dɔ bɔra la dɔrɔn min kan ka fara kan i b'o fara kan a laban na i bɛ bada salamu kɛ balima silamɛw an bɛ ɲininkali 10 nin jaabi bi an bɛna tɛmɛ lɛrɛ kan dɔɔni mais an ka seli kɛ ko ɲali ɲininkali fɔlɔfɔlɔ i donna seli la ka ban Allahu akbar i hakili jigila k'i ma ikama kɛ taa ni ka seli ye o tɛ seli tigɛla ikama kɔsɔn a yɛrɛ bɛ seli la imamu kɔfɛ imamu ka seli daminɛ ka sɔrɔ a ma ikama kɛ a kana fɔ subhanallah a y'a to a bɛ taa ni seli seli ka ɲi a yɛrɛ fana tɛ ladinɛna kabila t'a la bada t'a la a filanan duwawu min bɛ kalan Allahu akbar fɔlɔ kɔfɛ ka sɔrɔ ka faja kalan ni ɲinana kɔ a tɛ ladinɛ yɛrɛ parce que mustahabu le o kosɔn malikiya mɔgɔ fɛ olu yɛrɛ t'a kalan n'olu ko Allahu akbar dɔrɔn u bɛ faja le kalan il est mɛ sisan ka to ka imamu sɛgɛsɛgɛ est ce que imamu bɛ subhanaka Allahumma fɔ walima t'a fɔ i b'a lɔn k'a fɔ i m'i ka diinɛ lɔn kosɔn i bɛ nin kɛ la mɔgɔ min ɲinana faja kɔ i hakili jigila ruku la ko n ma faja kalan wuli ka bɔ ruku la na faja kalan ka sɔrɔ ka taa ruku la a laban na i bɛ bada salamu kɛ mɔgɔ min ɲinana sura kɔ raka fɔlɔ la i hakili jigila ruku la taga n'i ka seli ye a laban na i bɛ kabila salamu kɛ mɔgɔ min i ka raka 2 kɛ i kan ka sigi ka taya kɛ i ɲinana wulila ka lɔ a filɛ est ce que i tɛgɛ ni kimirikun bɔra duguma walima n'a ma bɔ ni tɛgɛ ni kimirikun 2 bɔra duguma taga n'i ka seli ye a laban i bɛ kabila kɛ ka ladinɛ mais ni tɛgɛ bɛ duguma walima i kimirikun bɛ duguma sigi i ka seli ka ɲi a tɛ ladinɛ mɔgɔ min n'i bɛ siga la est ce que min ya seli ra ka sabanan la walima 4nan a kɛ sabanan ye i bɛ na ni 4nan ye i bɛ bada kɛ ka ladinɛ mɔgɔ min i bɛ fitiri seli la i ɲinana k'i kan dogo i hakili jigila ruku la taga n'i ka seli ye i b'a ladinɛ ni kabila ye mɔgɔ min i bɛ seli fana seli la i ɲinana k'i kan bɔ i hakili jigila ruku la taga n'i ka seli ye a laban na i bɛ bada kɛ mɔgɔ min sagafu la raka 2 kɔfɛ i ɲinana ka salamu bila salamu min ka bila ten i ma dɔ bɔ seli la dɛ i ka dɔ fara kan sabu seli kumaw kɔnteni ne a baaraw kɔnteni ne salamu kelen de b'a la laban na e de ka salamu dɔ bila cɛ ma i ka salamu kɛ 2 o la i ka dɔ fara seli kan i bɛ bada de kɛ mɔgɔ min ni ɲinana seli ra ka sabanan ni 4nan na i ka sura dɔ kalan ka fara faja kan baasi t'i ka seli la taga n'i ka seli ye kabila t'a la bada t'a la balima silamɛw dimanche bɛɛ anw bɛ nin ɲɛfɔ yan an ka misiri kɔnɔ fitiri ni sagafo cɛ an b'a ɲini balimaw fɛ ni mɔgɔ min ka yɔrɔ ma jan na i bɛna kalan lamɛn ni mɔgɔ min yɛrɛ fana ka yɔrɔ ka jan an bɛ kalan in kɛ an bɛ tila ka bila YouTube kan ka di WhatsApp la i b'i ka diinɛ ɲɛɲini ten ala ka faamuya jama ala ka baara nɔgɔya an ye ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Nous avons un frère qui veut se convertir. Où est le frère? Excusez-nous quelques instants. Voilà. Comment tu vas? Donc tu répètes après moi, après la prière. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. J'atteste qu'il n'y a de Dieu à part Allah. Il est seul, sans associé. J'atteste que Muhammad est son messager et son serviteur. Sois le bienvenu. En place après la prière. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Alhamdulillah, nous avons une maman qui s'appelle Awakaba. Elle était à Brazzaville ici avec son mari. Maintenant, elle est au pays en Guinée.
c'est sa sœur qui est décédée, Madame La, la femme de Monsieur La, qu'on a fait les funérailles dans la mosquée sénégalaise. Donc la maman est venue saluer, présenter les condoléances. Donc elle a donné également la somme de 5 000 francs pour qu'on fasse les doigts pour elle et sa famille. Donc qu'Allah lui récompense de la meilleure récompense, qu'Allah pardonne aussi à la défunte, qu'Allah pardonne à tous nos défunts musulmans, Inch'Allah Ta'ala. Nous avons un frère qui demande les doigts, il est malade gravement, donc il a besoin des doigts, qu'Allah lui accorde la santé. On a un frère qui a ouvert un nouveau coin, il demande les doigts, qu'Allah bénisse son endroit et qu'Allah le protège. Et nous avons toujours besoin de l'aide pour finir le 3e niveau de notre mosquée. Nous demandons toujours fils Abilillah. Donc alhamdulillah, Amba Awa Kaba, ni Dao Pramuso au Pramuso. Donc monsieur Moutikala Tkeken, na Sukoya Kela mosquée sénégalaise là. Donc Amba Awa Kaba nana kana foli kɛ atlan ka wakile fu ka dɔw kɛ anaka famille bɛɛ lajɛlen albi ala ka sara hɛrɛ la ala ka famille sabati bamabatɔ yɛrɛ fana ala ka hinɛ la o tɛmɛnen kɔfɛ an balimakɛ dɔw bɛ dugawu ɲinina o kunnafili bana dɔ b'a la n bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya jama ala ka lafiya jama an balimakɛ dɔw ka yɔrɔ kura dɔ dayɛlɛ a bɛ dugawu ɲinina silamɛw fɛ ala ka yɔrɔ sabati ala ka lakisi an yɛrɛ fana bɛ dugawu dɛmɛ ɲini hali bi silamɛw fɛ misiri ka baara la an kan ka misiri sanfɛyɔrɔ datugu walasa sanji waati la sanji kana an sɛgɛn an bɛ dɛmɛ ɲini hali bi silamɛw fɛ fi sabilillah.